بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نواز شریف کو 24 اکتوبر تک جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ روک دی ہے تاکہ انہیں 21 اکتوبر تک وہ اطمینان سے واپس آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال اپنا جو اگلا قانونی پروسیجر ہے۔ کیا ایک کنوکٹ کو اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دان؟ یہ 24 اکتوبر 2023 ہی ہے، 24 اکتوبر 2024 تو نہیں ہے۔ ایک دن کی نہیں چھوٹ دے سکتے، اور اس طرح کا میں نے کبھی کوئی نظیر دیکھی نہ سنی اس قسم کے مقدمے کا کہ آپ سوچیں نواز شریف کا نام مٹا دیں ایک منٹ کے لیے، سوچیں کوئی اور آدمی ہے، اس کو 10 سال سزا ہے، 7 سال سزا ہے، دو کیسز بیویا اور ایون سی، اور وہ عدالت کو بغیر عدالت اس کو جانے دیتی ہے ملک سے باہر کسی ملزم کو بھی عدالت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، ملزم کو بھی، اور جو مجرم ہو جس سے جرم ثابت ہوا ہو اس کو باہر جانے کی اجازت ملے، یہ تو بعید القیاس ہے۔ اور مجھے تو بڑا اس پہ دکھ ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میاں صاحب جیل نہیں جائیں گے، میں جیل میں بھیجنے کے لوگوں کے حق میں نہیں ہوں، پر اس لیے کہ یہ تو مطلب ہے، لگتا ہے کہ وہ ڈیل ہی ہوئی ہے، یہ تو ڈیل کی شہادت دیتی ہے۔ مطلب اب وہ 24 تاریخ تک ایک مجرم جو مفرور رہا ہے 4 سال، جس کے وارنٹ گرفتاری ریڈ وارنٹ بھی نکلے ہوئے، وہ جلسے کو خطاب کرے گا، وہ اب 21 تاریخ کو جلسے کو خطاب کرے گا، اور بے انتہا شادیانے بجیں گے کہ وہ واپس آ گیا اور جیل جا رہا ہے، یا جیل سے وہ اب تو اس کی ضمانت باقی بھی ہو جانی ہے، اپیل بھی اس کے خلاف ختم ہو جانی ہے، اپیل بھی اس کی منظور ہو جانی ہے اور سزا ختم ہو جانی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل اور بھاری دن ہے انصاف کے لیے۔ اگر یہ نواز شریف نامی شخص نہ ہو، الف بے جیم دال ہو، کیا اس کو ایسی ریلیف کوئی دے سکتا ہے کہ 4 سال وہ مجرم ہو کے جیل میں سزا یافتہ ہو کے وہ ملک سے باہر چلا جائے اور بیٹھا رہے، اور عدالت سے 8 ہفتوں کی اجازت ملی ہو؟ اول تو وہ بھی نہیں ممکن کہ مجرم کو عدالت اپنے دائرہ اختیار سے باہر جانے دے اور وہ ملک سے ہی باہر چلا جائے، اور پھر جو کیا انہوں نے، 4 سال باہر بیٹھے رہے میاں صاحب، ٹہلتے رہے، سارے دنیا کو دکھاتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بہرحال مجھے تو اس پہ بڑی اختلاف ہے کہ اس طرح یہ تو انصاف پہ بالکل ہی بے یقینی آ گئی، بالکل ہی بے یقینی۔ اب پھر کسی اور کو قید میں رکھنے کا کیا جواز ہے جس کو 3 سال سزا ہوئی بھی، ادھر 10 سال اور 4 سال کی مفروری پہ اگر آپ کی ضمانت ہو جاتی، اور آپ کو، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ جا کے جیل چلے جائیں، آپ کو گرفتار نہ کریں، آپ کو جیل جانے دیں، راہداری یہ ہونی چاہیے تھی۔ راہداری یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جلسے بھی کریں، جج صاحب نے کوئی ضمانت لی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کریں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کوئی لی ہے ضمانت ایسی؟ نہیں، صرف سر یہ بتائیں کہ خان صاحب کو بھی آپ ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں؟ ملنا چاہیے جی، اب کسی کو کیوں، یہ کیسے، یہ لیول پلینگ فیلڈ اگر کرنی ہے تو میں کہتا ہوں خان کو تو 3 سال سزا ہوئی اور 3 سال سزا معطل، وہ سزا معطل ہو گئی۔ اب یہاں تو 10 سال اور 7 سال دو
जराइम में सज़ा हुई हुई है, और ये अगर इसका ध्यान नहीं करते तो फिर खान ने क्या जैसा ये फरमाया है कि अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर जमानत के बारे में आपका क्या ख्याल है? माजी में इमरान खान को रिलीफ मिला और नवाज शरीफ को भी ज़ाहिर है उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत हैरत अंगेज किस्म का फैसला है। मुझे तो बहुत हैरत और हैरानी हो रही है इस पर। मेरा ख्याल था ऐसा फैसला हो ही नहीं सकता। एक मुजरिम को जिसका मकाम ही जेल है, उसको आप उसके खिलाफ वारंट को गिरफ्तारी की जो हिदायत दी हुई है ट्रायल कोर्ट ने, उसकी एक पूरे फैसले के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद, उसको आप इस तरह शाहाना अंदाज से उसकी रिसेप्शन होगी, खिताब करेगा जलसे को आके। अच्छा, ये इजाज़त है इमरान खान को भी, ये सबको इजाज़त है। मैं किसी लीडर के हक या खिलाफ नहीं ये एक बात पर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। मियाँ साहब भी दलेरी करें, कहें अब एक मुहिम चलाएं। मियाँ साहब को डिमांड करें कि इमरान खान को और दीगर जमातों के जितने लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। बिलावल भुट्टो ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को रिहा करके हम तीनों इलेक्शन साथ लड़ते हैं, जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी उतना आराम से जीत जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम सब मुतालबा करें। अच्छा चौधरी साहब, एक बात, नवाज शरीफ को तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक तो नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। क्या सोच के वो वापस आ रहे हैं कि अब उनको ये भी पता है कि अब मेरे पास तो अपील का हक भी नहीं है, मुझे रिलीफ भी नहीं है? आपके ख्याल में कोई डील है? क्या वजह है कि इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ इस हालत में वापस आ रहे हैं? डील के थ्रू ही बनेगा। अब तो डील ही डील है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अब तो डील मुझे नहीं पता किससे बनेगा। कानून और आइन के तहत तो कोई नहीं बन सकता। किसके साथ डील लग रही है आपको? ये कानून और आइन के तहत उसको ये रियायत भी नहीं मिल सकती थी जो 24 तारीख तक दे दी गई है, रियायत बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। अब वो इसके कानून और आइन के तहत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें 90 दिन गुजरने पे ही गैर कानूनी गैर आइनी हो गई थी, और वो चल रही है। अब ये तो पता नहीं किस फरिश्ते हैं। वो नवाज शरीफ जो कहता था अनदेखे हाथ हैं, ये अब तो आइन को भूल जाए कि आइन की ये शिक मैं लेके अभी अदालत से निकला हूँ, आइन की शिकें बताता रहा हूँ, अर्ज करता रहा हूँ। ये सब अब कोई इसकी ज़रूरत नहीं, वकालत की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं रह गया अगर ये इस किस्म के इख्तियारात और इस किस्म की मौके मिलने हैं लोगों को। और ये मिलने हैं वो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उसके तो फैसले ही नहीं करते। इसकी तो उसी दिन रिट डाल की जाती है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है। उसके फैसले महफूज किए हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में, और वो महफूज रख के और वो बैठे हुए वैसे भी हो चुकी हैं, और एक भी नहीं 2-3 इधर बड़ी शरीयत से और जल्दी से बिला ताख़ीर काम हो रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का आगाज़ हो सकता है, या जो किया गया है वो कानून के मुताबिक? वो कानून के मुताबिक है, वो अटॉर्नी जनरल ने खुद स्टेटमेंट दी थी, उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट